Welcome students in third lecture of the online biology session in of topic human reproduction. In last lecture we discussed about the asexual reproduction, in human reproduction, male reproductive system and female reproductive system. And in this lecture we discuss about the most important point of this topic is a menstrual cycle. So we discussed the menstrual cycle and what is the menstrual cycle. Menstrual cycle, it is a characteristic of primates including human, apes and monkeys. म्हणजेच काय आहे तर ह्या अॅनिमल्स मध्ये होतं त्या सायकल मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणलेलं आहे. आणि दुसरी जी सायकल आहे त्याला इस्ट्रस सायकल म्हणतात. ते कुणामध्ये होतं तर काऊ, रॅट आणि डॉग मध्ये होतं. तर आपल्याला फक्त मेन्स्ट्रुअल सायकल वरती बद्दल डिस्कस करायचं आहे. What is a menstrual cycle? It is a series of cycle changes occur in the ovary, uterus and reproductive tract. Okay, this is called as a menstrual cycle. It takes place under the effect of gonadotropins. हे कुणाच्या अंडर होतं, कोण करतं तर पिट्युटरी ग्लॅंड सिक्रेट होणारा gonadotropin, which is FSH. It is a follicular stimulating hormone and LH is a luteinizing hormone. And the ovarian hormone, this is the estrogen and progesterone. And the cycle is repeated again after the 28 days, approximately 28 plus minus 2 per monthly. हा 28 दिवसानंतर येणारा सायकल आहे, म्हणून approximately 28 days काउंट केलं जातं. And then the eggs comes alternately from one of the two ovaries in every cycle. म्हणजे per monthly two ovaries are 2 in number. From that एक या मंथ दोन्ही ओव्हरीज मधून ऍट अ टाइम बाहेर पडत नाही, अल्टरनेटली ते बाहेर पडतात. And this menstrual cycle is basically divided into 4 phases. That one is first phase is called as a menstrual phase, which is having first to 4th day. Second phase is the proliferative phase or follicular phase, which is having 5th to 13th day. And the third one is the ovulatory phase, which is having only 1 day. That one is the 14th day. And fourth phase is called as a secretory phase, that is or luteal phase, that is 15 to 28 day. First, before that we did see this chart of the hormones and menstrual cycle. This is the flow chart of the cycle, overall view of the menstrual cycle, phases of the uterine cycle. This is the uterine cycle. uterus मध्ये होणारे, uterusच्या wall मध्ये होणारे changes आहेत. This is ovarian hormones level. This is the ovarian cycle, means ovary मध्ये होणाऱ्या follicle मधले changes आहेत. And this is gonadotropic hormone, म्हणजे pituitary मध्ये होणाऱ्या हार्मोन्सचा level आहे. One by one. And this is the menstrual cycle, bleeding phase, which is after 1 to 5 days, proliferative days from 5th to 13th day, ovulatory phase occurs on 14th day, and secretory phase occurs on 15 to 28 days. इथं बघा ह्या पहिल्या युटरस मध्ये काय होतं, जो एंडोमेट्रियमचा थिकनेस वाढलेला असतो तो सडनली रप्चर होतो. ते 4 दिवसांमध्ये एंडोमेट्रियमचा थिकनेस हा एकदम कमी केला जातो आणि त्यानंतर तो हळूहळू वाढत जातो फ्रॉम 1 mm अप टू द 8 to 10 mm. या लेवलला बघा ओव्हारियन हार्मोन काय तर एस्ट्रोजनचा लेवल हा पहिल्या 14 दिवसामध्ये हा वाढत गेलेला असतो आणि दे फॉल डाऊन अँड इट बिकम्स झिरो लेवल ऍट द 28 डेज. त्याच वेळेला पहिल्या 14 दिवसामध्ये एस्ट्रोजनचा लेवल हाय असतो आणि प्रोजेस्टेरॉनचा लेवल हा कमी असतो आणि लास्ट 14 डे मध्ये प्रोजेस्टेरॉनचा लेवल हाय असतो आणि एस्ट्रोजनचा लेवल कमी असतो. नेक्स्ट ओव्हारियन सायकल. ह्या ओव्हारियन मध्ये ओव्हरी मध्ये फॉलिकल मध्ये होणारे चेंजेस आहेत. दिस इज अ प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, ग्राफेन फॉलिकल, ओव्हुलेशन झालेली प्रोसेस, कॉर्पस लुटियम आणि लास्ट वन इज अ कॉर्पस अल्बिकन्स. and next is a gonadotropic hormones level. ह्या वेळेला ह्या दोन हार्मोनचा लेवल इथे आहे. दिस इज FSH लेवल आणि रेड कलर लाईनचा आहे तो कोणता आहे, LH लेवल आहे. म्हणजे पहिला FSH चा लेवल हा कोणावरती कंट्रोल करतो, ह्या फॉलिकलच्या चेंजेस वरती हा कंट्रोल करत असतो आणि त्यानंतर ही लेवल काय करते, फॉल डाऊन होते आणि त्याच वेळेला LH चा लेवल हाय झालेला असतो आणि तो कंट्रोल करतो ह्या कॉर्पस लुटियमला आणि कॉर्पस अल्बिकन्सच्या लेवलला, म्हणजे इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉनच्या लेवलला. So in detail we discuss about the 4 phases in detail.
First is a menstrual phase. Menstrual phase. What happen in menstrual phase? The span which is having 5 days, average 2 to 7 days. It is approximately changes according to month. What happen? Endometrium of the uterus breaks down under the effect of prostaglandins released due to decreased level of the progesterone and estrogen. 28व्या दिवशी इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फॉल झालेला असतो आणि प्रोस्टाग्लॅन्डिनच्या मुळे एंडोमेट्रियम काय करतो? ब्रेकडाऊन करतो. असणारे सगळं ब्लड, tissue fluid, mucus, endometrial lining, and unfertilized ovule, these are removed from the uterus. त्यामुळे एंडोमेट्रियमचा थिकनेस तो किती होतो? तर फक्त 1 mm, विच 1 mm. आणि तो बाहेर पडणारा जो मेन्सस आहे, दिस डज नॉट क्लॉट ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ द फायब्रिनोलायसिन. म्हणजे बाहेर पडणारा मेन्सस कधीच क्लॉट होत नाही, कारण त्याच्यामध्ये कोणता कंटेंट महत्वाचा असतो? फायब्रिनोलायसिन. तुम्ही ऑलरेडी शिकलेला आहात की फायब्रिनोजेन मध्ये क्लॉटिंग होते, तर फायब्रिनोलायसिन आहे, त्यामुळे ब्लड काय होणार नाहीये? क्लॉट होणार नाहीये. ह्या बरोबर मेन्सस बरोबर बाहेर पडतो तो एग बाहेर पडतो, अनफर्टिलाइज्ड एग बाहेर पडतो. दॅट्स वाय दिस कंडिशन इज कॉल्ड एज द फनरेल ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग. फनरेल मीन्स दफन असं म्हणलं जातं, म्हणजे त्याला बाहेर काढलं जातं. ओके, व्हॉट हॅपन आफ्टर दॅट 5 days? त्याच वेळेला follicles, primordial follicles develop into primary and few of them into secondary follicle under the effect of the follicular stimulating hormone. ओके, ह्या फेज मध्ये मेन्सेस बाहेर फेकणं आणि प्रायमोडियल फॉलिकलचं कन्वर्ट कशामध्ये करणं? सेकंडरी फॉलिकल मध्ये कन्वर्ट करणं. हे दोन महत्त्वाचे चेंजेस कुठे होते? त्यामध्ये मेन्स्ट्रुअल फेज मध्ये होतं. नेक्स्ट फेज, दिस इज कॉल्ड द प्रॉलिफरेटिव्ह फेज, फॉलिक्युलर फेज और पोस्ट मेन्स्ट्रुअल फेज हिला म्हणलं जातं. ह्याचा जो स्पॅन आहे तो 15 to 13 डे. यामध्ये काय झालेलं असतं? सेकंडरी फॉलिकल प्रोसीड्स अँड डेव्हलप इनटू द ग्राफाइन फॉलिकल. This graphene follicle secrete the hormone estrogen, and the stimulation of proliferation of new follicle is induced by the gonadotrophic releasing hormone, which stimulates release of the FSH. म्हणजे ह्याच्या जो लेवल वाढणार आहे, ग्राफेन फॉलिकल तयार होणार आहे, त्याचे टोटली कंट्रोल कोणाचा आहे? तर जी गोनाडोट्रॉफिक हार्मोनचा आहे. इथं आपण बघितलं होतं की पहिल्या ह्याच्यामध्ये की टोटली हा लेवल, हा एंडोमेट्रियमचा लेवल जो आहे युटेरसचा तो फॉल झालेला आहे. नाही तर मात्र ऑटोमॅटिकली हा जो फेज आहे तो रिजनरेट व्हायला लागतो. रिजनरेट होतो म्हणजे काय? तिथे एंडोथेलियल सेल्स डिस्कार्ड केल्या जातात, ते नाही तयार होतात. त्यानंतर युटेरिन ग्लँड्स तयार होतात, ब्लड वेसल्स परत नव्याने तयार होतात. म्हणून ह्या फेजला काय म्हणलेलं यामध्ये बेसिकली प्रॉलिफरेटिव्ह फेज असं त्याला म्हणलेलं आहे. थर्ड फेज, इट इज कॉल्ड एज ओव्युलेटरी फेज, विच ऑकर इन द 14 डे. फक्त हा 1 दिवसाचा स्पॅन आहे. काय झालेलं असतं? त्यामध्ये हा ग्राफाइन फॉलिकल एलएचच्या ऍक्शनमुळे मर्ज होतो किंवा बेसिकली पॉझिटिव्ह फीडबॅक मिळतो आणि इमिजिएटली दिस ग्राफाइन फॉलिकल रप्चर्स अँड एग बिगिन्स रिलीज्ड. म्हणजे काय झालेलं असतं? हा फुटतो आणि एग हा बाहेर पडतो. त्याच मेकॅनिझमला, त्याच प्रोसेसला काय म्हणलेलं येतं? ओव्युलेटरी फेज असं त्याला म्हणलेलं आहे. Okay, next fourth phase is a secretory phase. What happens? Secretory phase is will last for about 15 to 15 to 28 day of the cycle. इथं काय झालेलं असतं? हा जो कॉर्पस लुटियम तयार झालेला आहे, म्हणजे हा ग्राफाइन फॉलिकल रप्चर झाल्यानंतर रिमेनिंग पार्ट रिजॉइन अँड टू फॉर्म अ नेक्स्ट पार्ट. दिस इज कॉल्ड द कॉर्पस लुटियम अँड दिस सिक्रेट द हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन अँड इस्ट्रोजन. म्हणजे ह्याच्यावरती तो रिलीज करतो तो हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन आहे. प्रोजेस्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रेग्नन्सी हार्मोन. म्हणजे प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्यासाठी जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल आहे तो कोणत्या मध्ये? प्रोजेस्ट्रॉन, and which is secreted from the corpus luteum. Okay, at that time the endometrium uterus does not know the fertilization will happen or not happen. They increases the level of the uterus, which is having 8 to 10 mm in thickness. म्हणजे हा युटरसचा जो थिकनेस आहे तो एवढा वाढलेला असतो, म्हणजे बेसिकली आपण असं म्हणूया की ब्लड वेसलचं नेटवर्किंग वाढलेलं असतं, युटेरिन ग्लँड्स वाढलेले असतात, एंडोथेलियल सेल्स वाढलेले असतात, आणि ह्या सगळ्यामुळे थिकनेस हा किती झालेला असतो? 8 ते 10 mm एवढा हा झालेला असतो. आणि त्यानंतर ना मात्र त्याच वेळेला जर इकडे फर्टिलायझेशन झालं असेल अँब्युलामध्ये, तर मात्र त्याच्यावरती कंट्रोल आहे. त्याच वेळेला ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रॉपिन, दॅट इज कॉल्ड
HCG हा काय करतो, कॉर्पस लुटियमच्या स्पॅनला एक्सटेंड करतो आणि फर्टिलायझेशन विल बी द मेंटेन. आणि तो HCG जर आपल्या ब्लड मध्ये सापडला, ह्युमन ब्लड मध्ये, सो फिमेल ब्लड मध्ये जर सापडला तर प्रेग्नन्सी विल बी द मेंटेन और मे बी कॉल्ड द पॉझिटिव्ह साइन. and the fertilization will not happen, HCG will be not found in the blood. म्हणजे HCG प्रेझेन्स असणं म्हणजेच काय, पॉझिटिव्ह, आणि HCG नसणं इट बिकम प्रेग्नन्सी इज निगेटिव्ह. Okay, this is all about the 4 phases of the menstrual cycle. First phase is a menses phase, second is a proliferative phase, third is a ovulatory phase, आणि fourth one is a secretory phase. समजलं तुम्हाला सगळ्यांना? म्हणजे ही पहिली फेज युटरस मध्ये चेंजेस होते, ही होते ती ओव्हरी मध्ये होते, आणि हे कुणाच्या अंडर होणार आहे, अंडर द पिट्युटरी ग्लँड होणार आहे. आता this is all about the which is having the menstrual cycle. We discuss about the next, that one is called as the gametogenesis. What is the gametogenesis? The gametogenesis is the process of formation of gametes in sexually reproducing animals. जे गॅमेट्स तयार होण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणलेलं आहे, गॅमेटोजेनेसिस. नावाप्रमाणेच आहे, गॅमेट्स आणि जेनेसिस म्हणजे काय, सिंथेसिस. The male gamete is the sperm and female gamete is called as the ovum or egg, and the gamete is formed from the primordial germ cells of the gonads. म्हणजे तुम्हाला ऑलरेडी माहितच आहे की जर्म सेल्स म्हणजे टेस्टिस आणि ओव्हरी मध्ये असतात, आणि त्यांच्यामध्ये चेंजेस होऊन मेल मध्ये तयार होतात ते स्पर्म्स तयार होतात, आणि फिमेल मध्ये तयार होतो काय होतो, एग होतो. आणि या गॅमेट तयार होण्याच्याच प्रोसेसला बेसिकली काय म्हणलेलं तर गॅमेटोजेनेसिस असं त्याला म्हणलेलं आहे. तर त्यातला आपण डिटेल मध्ये बघूया. मेल मध्ये होणारा कोणता आहे, नेम ऑफ दॅट प्रोसेस कॉल्ड ॲज स्पर्मॅटोजेनेसिस, आणि फिमेल मध्ये जी होती ती कोणती आहे, oogenesis. We discuss about the first phase which is occur in the male, that is the spermatogenesis. What is spermatogenesis? The process of formation of the male gamete, that was the sperm or spermatozoa from the germinal epithelium of testes, is called as the spermatogenesis. लक्षात येते, म्हणजे जर्म सेल पासून स्पर्म तयार करण्याच्या मेथडला काय म्हणलेलं आहे, spermatogenesis. This is this spermatogenesis occur in the 3 stages. The first phase is basically called as the multiplication phase, second is called as the growth phase, and third one is called as a maturation phase. Before that one we see this diagram. This is the first multiplication phase, then growth phase, and the third one is the maturation phase. What happens, the primordial follicle which is having diploid condition, they enter into the mitosis. म्हणजे मायटोसिस मध्ये एंट्री करतात, एकाचं 2 होतं आणि दोनाचे किती मध्ये 4 सेल्स होतात. म्हणजे प्रायमोर्डियल हा देखील डिप्लॉइड कंडिशन मध्ये आहे, आणि स्पर्माटोगोनिया देखील हा देखील कोणता आहे, डिप्लॉइड स्टेज मध्ये आहे. 2n and this one is a 2n. म्हणजे इथं फक्त काय झालेलं आहे, मायटोसिस झालेला आहे. From that spermatogonia they enters into the growth phase, and तो जो सेल त्यातला एक एंट्री करतो, आणि तो कशामध्ये ग्रोथ म्हणजे नावाप्रमाणे आपला जो कंटेंट आहे तो इथं वाढणारा ग्रोइंग साईज होणार आहे. आणि त्यानंतर काय करतात, म्हणजे प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट, सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट, and also to form the spermatid, and lastly to form the sperms. Okay, this is we discuss in detail. First phase is called as multiplication phase. काय होतं मल्टिप्लिकेशन फेज मध्ये, तर इथे बघूया आपण मल्टिप्लिकेशन फेज मध्ये काय होतं ते. मल्टिप्लिकेशन, the primordial germ cells undergoes the repeated mitotic divisions and to form a large number of a spermatogonia which is having which condition, diploid in condition. Next phase, it is called as a growth phase. The second, this spermatogonia stop dividing and grow in size to develop into a primary spermatocyte. हा स्पर्मॅटोगोनियाचा ग्रो साईज हा वाढतो आणि काय तर होणार आहे, प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट हा तयार होणार आहे. आणि थर्ड फेज इज कॉल्ड एज द मॅच्युरेशन फेज. नावाप्रमाणे त्या सेल चेंजेस होणार, काय होतं, इट इन्व्हॉल्व्स द मियोटिक
और रिडक्शन डिव्हिजन. इथे सगळ्यात महत्त्वाचं काय होणार आहे, इथं काय झालेलं आहे, पहिल्या फेज मध्ये मायटॉसिस झालेला आहे आणि तिसऱ्या फेज मध्ये काय होणार आहे, त्यामध्ये मियोटिक डिव्हिजन होणार आहे, म्हणजे मियोसिस होणार आहे. काय होतं तर दिस प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट undergoes this primary spermatocyte undergoes the first meiosis and to form a two cell, and this cell is called as the primary spermatocyte, and this primary spermatocyte enter into the second meiosis. This is the first and this is the second, and to form a four cell structure is called as the spermatid, and this spermatid is a non motile non functional, म्हणजे त्यांची मोटिलिटी पण नसते आणि त्यांच्यामध्ये रोल ही नसतो. That's why they enter into the next phase or next process. This process called as the spermiogenesis, and this non-motile and non-functional sperm is converted into functional motile spermatozoa. लक्षात त्यामध्ये हे नॉन मोटाईल आणि नॉन फंक्शनल आहेत आणि मियोसिस झाल्यानंतर एका प्रोसेस मध्ये एंट्री करतात आणि द टर्म spermiogenesis and to form the motile and functional. नेहमी एमसीक्यू ला क्वेश्चन हा विचारला जातो. and this finally four sperms are formed, which is having which condition, haploid condition. Here primordial is a diploid and spermatozoa is haploid. I want to know something. This chromosome alternately form means this is the X, this is the Y, this is the X, this is the Y, because male sperm show this peculiarity XY alternate form मध्ये ते म्हणजे दोन X चे तयार होणार आहेत आणि दोन Y चे तयार होणार आहेत. लक्षात येते. अशा पद्धतीने स्पर्मॅटोजेनेसिस मध्ये एका प्रायमर्डोफॉलिक पासून 4 स्पर्म्स जातात, which is having the haploid condition. Which are these phases? Multiplication phase, growth phase and maturation phase. Okay, next we see the structure of sperm. This is the diagram of the sperm, which is having basically divided into head, neck, middle piece and tail. What is sperm? Sperm is a male gamete. It is a motile, microscopic, elongated cell. म्हणजे हा बेसिकली मोटाईल आहे आणि मायक्रोस्कोप नेकेड आहे दिसत नाहीये. इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर आहे. इट इज डिव्हिजिबल इनटू हेड, नेक, मिडल पीस अँड टेल. So first we discuss about the first part, that one is called as the head. हेड मध्ये स्पर्म हेड इज ओव्हल इन शेप. इथे बघा ओव्हल इन शेप आहे आणि कंटेन्स हॅप्लॉइड न्यूक्लियस. मगाशी आपण बघितलं न्यूक्लियस जो आहे तो कोणत्या कंडिशन मध्ये आहे, हॅप्लॉइड कंडिशन मध्ये आहे. आणि न्यूक्लियसच्या वरती जो ब्लू कलरचा पार्ट आहे दिस इज कॉल्ड एज acrosome, and this acrosome contains hydrolytic enzyme that with the hyaluronidase and proteolytic enzyme like zonalysin and corona penetrating enzymes. ह्याचा जो रोल आहे आपण नेक्स्ट फर्टिलायझेशनच्या वेळेला बघूया, पण acrosome मध्ये हे कंटेंट प्रेझेंट असतात. नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द नेक, where the here is present. Neck is a very short region having two centriole, that is the proximal centriole and distal centriole. Here proximal centriole and distal centriole. Third part is called as the middle piece. Middle piece, it is an axial filament surrounded by 10 to 14 spiral turns of mitochondria. इथे तुम्हाला दिसते त्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रियाच्या 10 ते 14 टर्न्स असतात आणि इट प्रोड्युसेस नावाप्रमाणे एनर्जी नेसेसरी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. स्पर्मच्या मूवमेंटसाठी हा एनर्जी प्रोव्हाइड करतो. आणि फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड एज अ टेल. Tail, which is having slender, long and tapering part of the containing cytoplasm and fine thread axial filament. It is also covered by the plasma membrane. ह्यावरती प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हा कव्हर आहे. ज्या एरियावरती प्लाझ्मा मेम्ब्रेन कव्हर आहे त्या टेलला बेसिकली ह्याला मेन पीस म्हणतात आणि ज्या एंडला ह्या एंड पीसला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हा कव्हरिंग नसतो त्याला म्हणतात एंड पीस. दिस इज कॉल्ड ॲज अ मेन पीस फ्रॉम हियर अप टू द हियर. आणि शेवट्यावरती प्लाझ्मा मेम्ब्रेन कव्हर नाही म्हणून त्याला काय म्हणलं, एंड पीस असं त्याला म्हणलं जातं. अशा प्रकारे आपण स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मध्ये 4 पार्ट्स बघितले आहोत, हेड, नेक, मिडल पीस अँड